أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام، ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب مصباح الدجاء، صاحب مترجم هذا الكتاب مصباح الدجاء، وصاحب مؤلف هذا الكتاب شيخ سالم بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفكهنا وإياكم في الدين، وعلى من نوى أصلفنا الصالح، وعلى من نوى شيخنا ومربينا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. يا عالما سر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. قد استعنتك ربي على مداوة قلبي، وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. يا ربي يا خير كافي، احلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي. عليك تفصيل وإجمال. يا عالم سري منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. يا ربي عبدك ببابك يخشى عليم عذابك، ويرتجي لي ثوابك، وغيث رحمتك هطال. يا عالم سري منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. وقد أتاك بعذري وبانكساره وفقري، فاهزم بيسرك عسري، بمحض جودك والإفضال. يا عالم سر منا
لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا وامنن عليه بالتوبة تغسله من كل أوبة وعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا علم سري منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تنظر بالأمثال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي. الله يا ربي يا كريم وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا رب أنت نصيري فنجني كل خيري واجعل جنانك بصيري واختم بالإيمان الآجال يا رب أنت نصيري فلاقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف
واعف عنا وكن لنا حيث كنا والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال وبالغدايا والآصال. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama sekarang kita buka kitab Safinatun Najah. Kita akan sambung daripada pembacaan pada minggu yang lalu, pada hari Sabtu yang lalu, yang mana kita masih lagi membahas pada hari Sabtu yang lalu pada 17 Syawal 29 Mei minggu lepas kita telah pun mulakan kita telah mulakan pengajian kitab ini sampailah kepada pembahasan separuh daripada pembahasan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka sampailah kita sekarang ini kepada bab yang memperjelaskan tentang makna khas dan umum bagi perkataan ataupun daripada kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada pada perkataan ataupun yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim ataupun yang ada pada basmalah. Baik, berkata tuan guru kitab ini, iaitu Al-Mukarram Ustaz Muhadir Haji Jul, seorang ulama yang ada di negara jiran kita, negara Malaysia. Beliau memperjelaskan kalimah Ar-Rahman adalah khas khusus untuk lafaz perkataan dan secara umum pada makna, kerana pada maksud daripada khas lafaz perkataan tersebut, iaitu kerana hanya Allah sahaja yang bersifat dengannya. Jadi boleh kita faham di sini, kalau Ar-Rahman itu mempunyai makna khas dan am, makna khas khusus dan makna am yang umum. Kalau khas, bagaimana para jemaah sekalian? Seperti apa yang kita mengetahui, Ar-Rahman yang maha pengasih,
Yang Maha Pengasih di sini hanyalah apa? Allah Subhanahu wa taala saja yang sangat-sangat layak untuk memiliki sifat tersebut. Ya, kita manusia tak dapat kita nak apa? Samakan sifat kasih sayangnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala memang jauh para jemaah sekalian. Kenapa saya mengatakan jauh? Sebab kasih sayang manusia ni hanya terbatas saja. Hanya terbatas saja para jemaah sekalian. Suatu saat manusia akan lupakan manusia dan akhirnya sudah tak ada lagi sifat kasih dan sudah tak ada lagi sifat sayang. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah lenyap dan tidak pernah sepi daripada kasih dan sayang kepada hamba-Nya. Itu dari segi makna khas. Dari segi makna am pula, iaitu secara umum para jemaah sekalian, ya, sifat Rahman, ya, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih ataupun Maha Pemurah, ya, umum menyeluruh, ya, sifat Rahmannya Allah, sifat pemurahnya Allah umum menyeluruh kepada semua makhluk, baik itu merupakan makhluk orang Islam ataupun orang kafir, orang yang taat ataupun orang yang ingkar, orang yang berakal ataupun orang yang tidak, dan lain-lain lagi. Ya, umum kepada semua sekali, tak kira siapa pun. Ya, sebab apa para jemaah sekalian? Kita boleh lihat ada sebahagian manusia itu baik, ada sebahagian manusia itu tak, ada sebahagian manusia itu tak baik, jahat. Begitu juga dengan orang Islam, begitu juga dengan orang kafir, sama juga. Ada sebahagian orang Islam yang baik, ada sebahagian orang Islam yang jahat. Begitu juga orang kafir, ada sebagian orang kafir yang baik, ada sebagian orang kafir yang jahat. Ya. Maka itu dari itu adalah makna Ar-Rahman. Bagaimana pula dengan makna Ar-Rahim? Ya, bagaimana pula dengan makna Ar-Rahim? Ar-Rahim pun terbagi kepada dua, ada yang umum, ada yang khas. Yang umum iaitu apa? Tidak lain dan tidak bukan, ya, hanya digunakan oleh Allah, hanya digunakan oleh Allah sahaja. Ya, sifat kasih sayangnya hanya milik Allah sahaja. Ya, hanya milik Allah sahaja. Tak ada lagi orang, tak ada selain daripada Allah tak layak untuk memiliki sifat tersebut. Hanya Allah saja yang layak. Kalau yang kalau yang makna yang lagi satu pula diperjelaskan bagaimana para jemaah sekalian. Allah ni, ya, Allah Subhanahu wa taala, sifat Ar-Rahim, ya, sifat Ar-Rahim iaitu penyayangnya Allah Subhanahu wa taala hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman pada hari akhirat. Ya, hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman pada hari akhirat. Maka kita boleh faham kalau Ar-Rahman menyeluruh semua sekali. Tetapi kalau Ar-Rahim para jemaah sekalian, ya, sifat Ar-Rahim, ya, Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala hanya khas hanya untuk orang-orang yang beriman sahaja. Begitulah dia yang dijelaskan oleh para alim ulama, ya. Maka dibahas oleh para alim ulama berkenaan tentang nikmat-nikmat Allah. Bagaimana nikmat-nikmat Allah itu? Berkata Imam Al-Baydawi rahimallahu taala, ya, Imam Al-Baydawi rahimallahu taala, kalau tidak silap saya Imam Al-Baydawi ini juga salah satu daripada ulama ahli tafsir, ya. Ada tafsir Baydawi, ada para jemaah sekalian, ya. Ya, ada tafsir Baydawi. Memperjelaskan, ya, beliau memperjelaskan nikmat-nikmat Allah walaupun tidak dapat dikira terbahagi kepada dua jenis, iaitu dunia dan akhirat. Memang nikmat-nikmat Allah tak dapat kita nak kira para jemaah sekalian. Nikmat mata saja ni yang Allah Taala berikan pada kita tak dapat nak kira. Nikmat mulut pun kita tak dapat nak menghitungnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sayang? Tak menoti-noti, ya. Duduk sini dan diam. Duduk sini dan diam. Tak menoti, ya. Okey. Dia diam.
ya, diperjelaskan terbagi kepada dua para jemaah sekalian, nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Bagaimana yang dimaksud dengan nikmat dunia para jemaah sekalian? Yang dimaksud dengan nikmat dunia itu terbagi kepada dua. Satu disebut dengan wahbi, wahbiyun. Dalam bahasa Melayu kita bilang wahbi, bukan wahabi tau, bukan. Wahbi. Ya. Wahbi ni apa? Maknanya adalah tanpa usaha. Lagi satu, kasbiyun. Dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu kita bilang apa? Kasbi. Bagaimana kasbi? Kasbi ini perlu dengan berusaha. Ya. Baik. Kita pergi satu persatu para jemaah sekalian. Ini masih kita membahas tentang nikmat dunia. Ya, berkata para alim ulama, nikmat dunia terbagi kepada dua, satu wahbi, satu kasbi. Baik, apa itu wahbi, apa itu kasbi? Wahbi diperjelaskan terbagi kepada dua pula. Ya, satu disebut dengan nikmat rohani, lagi satu disebut dengan nikmat jasmani. Okey, bye. Dah, tutup pintu. Tutup. Okey, bye-bye. Dah, tutup. Minta maaf para jemaah sekalian ya. Anak saya yang paling kecil ni ya, dia ada kacau-kacau sikit, biasalah budak-budak ya, baru umur 2 tahun para jemaah sekalian. Baik, bagaimana dengan maksud dengan apa nikmat rohani? Nikmat rohani adalah seperti ditiupkan roh kepada manusia, memuliakannya dengan akal dan dilengkapkan dengan kekuatan kefahaman, fikiran dan percakapan. Ya, itu dari segi rohani. Kalau dari segi jasmani pula, iaitu seperti penciptaan tubuh badan dan kekuatan yang ada dalam badan serta keadaan yang membantu tubuh seperti kesihatan dan kesempurnaan anggota badan. Ini dia para jemaah sekalian ya. Saya ulang sekali lagi ya, berkata Imam Baydawi rahimallahu taala, nikmat-nikmat Allah itu banyak. Jadi dipecahkan kepada dua. Satu nikmat dunia, satu nikmat akhirat. Nikmat dunia pula pecah kepada dua macam. Satu disebut dengan wahbi, lagi satu disebut dengan kasbi. Jadi apa itu wahbi, apa itu kasbi? Berkata para alim ulama, berkata Imam Baydawi, wahbi itu wahbi terpecah kepada dua, satu rohani, satu jasmani. Kalau rohani maksudnya ditiupkan roh kepada manusia, maka memuliakan manusia itu dengan akal dan dilengkapi dengan kekuatan kefahaman, fikiran dan percakapan. Kalau jasmani pula bagaimana? Iaitu penciptaan tubuh badan dan kekuatan yang ada dalam badan serta keadaan yang membantu tubuh seperti kesihatan dan kesempurnaan anggota badan. Seolah-olah rohani dengan jasmani ni ada kena-mengena tapi tak boleh dipisahkan. Tu dia para jemaah sekalian ya. Tak boleh dipisahkan. Jadi kita kena kenal lah. Kalau jasmani ni begini, kalau rohani ni begini. Ya. Jasmani ya kita nampak tubuh badan kita, tapi kalau rohani internal part para jemaah sekalian. Baik. Ya. Bagaimana pula dengan nikmat kasbi? Ya. Nikmat kasbi pula diperjelaskan pun apa? Dijelaskan pecah kepada dua. Ya, dibagikan kepada dua. Satu disebut dengan apa? Menyucikan jiwa daripada sifat-sifat yang tercela, seperti yang disebut dalam bahasa Arab takhalli, ya, dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang diridai oleh Allah Ta'ala yang disebut dengan tahalli. Itu dia ya, menyucikan diri kita daripada sifat-sifat yang tercela yang disebut dengan takhalli, dan menghiaskan ya diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia yang diridai oleh Allah Ta'ala yang disebut dengan tahalli ya. Dan yang kedua pula, menghiaskan tubuh dengan perlakuan baik, perhiasan-perhiasan yang cantik, pangkat dan harta. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang disebut dengan nikmat dunia para jemaah sekalian ya. Inilah yang disebut dengan nikmat dunia. Baik, bagaimana pula dengan nikmat akhirat? Ya, nikmat akhirat diperjelaskan ia termasuk
ia termasuklah diampunkan dosa atas kelalaian yang pernah dilakukan oleh manusia, oleh hamba tersebut, mendapatkan keredaan Allah Ta'ala dan diletakkan di tempat yang tinggi di dalam syurga bersama dengan para malaikat yang dekat dengan Allah selama-lamanya. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah dia para jemaah, Masya Allah ya. Sangat-sangat jelas sekali ya apa yang dijelaskan oleh pengarang kitab kita ini, Masya Allah. Baik, kita teruskan para jemaah sekalian. Mengapa pengarang menulis basmalah di awal kitab? Ya, kalau kita lihat ingat kembali dalam kitab-kitab yang sebelum ni kita baca, seperti dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Kiai Nawawi Banten ya, ada disebut kenapa dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, disebutkan di sini antara sebab-sebabnya ialah satu, mencontohi cara susunan ayat Al-Quran. Apa maksud mencontohi cara-cara susunan ayat Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memulakan Al-Quran dengan basmalah, iaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang ada di Lauh Al-Mahfuz atau setelah dikumpulkan dan disusun di dalam Mashaf. Ya, keterangan ini ada juga disebut di dalam kitab-kitab fikih yang lain, seperti kitab Kashifatus Saja. Ya, sama juga syarah daripada kitab Safinah ini, tapi kitab Kashifatus Saja disusun oleh Kiai Nawawi Banten. Ya, oleh itu secara tertib ayat yang paling awal dalam Al-Quran adalah basmalah, kerana dimula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka Quran, kita akan jumpa Bismillahirrahmanirrahim, baru surah Fatihah. Habis surah Fatihah, nak mula surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, baru mula surah Al-Baqarah. Nah, begitulah selanjutnya. Ya, dan secara penurunan pula ayat yang paling awal diturunkan ialah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Itu seperti apa yang kita tahulah para jemaah sekalian, kerana Nabi SAW menerima wahyu apabila Nabi berada di Jabal Nur. Ya, Jabal Nur apa? Bukit ataupun gunung Nur, gunung yang bercahaya. Ya, gunung yang bercahaya ya, dan dan pada gunung tersebutlah ada yang disebut dengan apa? Ghar Hira, iaitu Gua Hira. Di situlah Nabi SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi SAW menerima wahyu ya, surah Al-Alaq ayat yang pertama hinggalah ayat yang kelima. Yang kedua pula, mengapa pengarang ini menulis basmalah pada awal kitab? Kerana mengikuti Nabi SAW, mencontohi Nabi SAW. Setiap kali memulakan penulisan atau surat-surat, Nabi SAW ya, menyuruh orang yang menulis surat Nabi itu dengan mulakan dengan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, kepada raja-raja yang mana Nabi SAW mengirimkan utusan-utusan kepada raja-raja, dengan Nabi SAW menyatakan bahawasanya Nabi SAW ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul akhir zaman ya, seorang Nabi, seorang Rasul, dan juga ketuanya para Nabi dan para Rasul, dan penutup para Nabi dan para Rasul ya. Dan Nabi SAW membawa agama yang bernamanya agama Islam. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua pula, kenapa pengarang kitab ini mulakan tulisannya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim? Diperjelaskan apa para jemaah sekalian? Diperjelaskan kerana sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dengan diperjelaskan, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Itu dia
Ya, setiap perkara yang penting, yang baik, yang tidak dimula padanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia menjadi terpotong, iaitu kurang berkat para jemaah sekalian. Sama juga dengan hadis-hadis yang sama juga dengan hadis Nabi SAW bersabda apa? La tabda'u syai'an illa bil basmalah. Janganlah kamu mulakan, ya, la tabla'u syai'an, janganlah kamu mulakan sesuatu itu illa kecuali kecuali dengan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Maka itulah dia penjelasan berkenaan tentang, ya, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, nikmat dunia, nikmat akhirat, dan juga berkenaan tentang apa? Tentang menulis basmalah di awal kitab. Menulis basmalah di awal kitab. Baik. Apa hukum kita membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim? Apa hukumnya para jemaah yang dirahmati Allah? Baik. Diperjelaskan hukumnya terdapat beberapa hukum. Satu, ia adalah hukum wajib, ya, iaitu apabila kita sedang solat, ya, dalam solat, ya, kita membaca Fatihah, maka wajib kita mulakan Fatihah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya, seperti mana biasa yang kita amalkan. Ya. Yang kedua pula, haram membaca basmalah, iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Haram bagaimana? Ketika kita buat maksiat, contoh kita minum arak, kita mencuri, kita cakap bohong. Senang cakap, kita melakukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Maka haram hukumnya kita mulakan perkara-perkara yang mendatangkan dosa itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga pula adalah hukumnya sunnah. Bagaimana yang dimaksudkan sunnah? Iaitu tatkala kita melaksanakan ibadah, ya, baik ia merupakan suatu ibadah yang sangat-sangat penting, seperti ibadah yang wajib, ya, contoh seperti kita ambil wuduk, ya, ambil wuduk boleh wajib pula, ya. Habis kalau kita nak sembahyang, tu dia para jemaah sekalian, bila kita nak baca Quran, tu dia, maka wajib kita ambil wudu, ya, maka wajib kita ambil wudu. Ataupun kita nak melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain, contoh seperti apa? Contoh seperti kita kita nak berzikir, maka sunnah kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah dia, ya. Dan ataupun kita nak apa? Kita nak buat perkara-perkara yang apa? Manfaat, mendatangkan manfaat. Contoh, kita nak tulis kitab, ataupun kita nak tulis apa? Mungkin ada orang minta, boleh minta tolong tak? Apa dia? Awak punya resepi nasi lemak sedap lah, ya, boleh tolong tuliskan saya tak macam mana cara nak buat nasi lemak? Kan itu perkara yang baik. Ya, jadi apa? Sunnah hukumnya kita mulakan tulis dengan resepi nasi lemak Bismillahirrahmanirrahim. Contoh dia begitulah para jemaah sekalian, ya. Dan juga apa? Bila kita nak apa? Bila kita nak mula belajar, kita nak mula mengajar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia, ya. Yang seterusnya pula hukum membaca basmalah, iaitu makruh, ya. Makruh ni bagaimana? Ketika melakukan perkara-perkara yang makruh, seperti melihat perkara yang makruh dan lain-lain. Perkara-perkara yang mendatangkan makruh para jemaah sekalian, ya. Kalau boleh, ada para alim ulama jelaskan apa? Memang benda makruh ini dia tidak mendatangkan mendatangkan suatu perkara-perkara, tetapi apa? Kalau boleh benda makruh ni kita tinggalkan, jauhkan, ya. Jangan kita buat perkara-perkara makruh ini para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Dan ada juga ulama membahaskan, iaitu memperjelaskan dengan apa? Hukum membaca basmalah itu jaiz. Jaiz tu apa para jemaah sekalian? Boleh baca ataupun tak nak baca pun tak apa, boleh. Ya. Ini yang dijelaskan dalam perbuatan biasa yang tidak ada kemuliaan, seperti memindahkan barang.
Ya, seperti tak ada perlulah, ya. Tetapi kalaulah kita nak menjadikan perkataan bismillahirrahmanirrahim ini sebagai sebagai wirid, sebagai zikir, boleh tak? Boleh, tak jadi masalah para jemaah yang dirahmati Allah. Maka itu sudah apa? Masuk dalam hukum sunnah. Begitulah dia. Ya, begitulah dia para jemaah sekalian. Baik, diperjelaskan. Wajib ialah apa yang dituntut, ya. Bagaimana yang dimaksudkan dengan wajib, bagaimana yang dimaksudkan dengan haram, ini semua para jemaah sekalian, ya. Definisi wajib, apa maksud wajib? Iaitu perkara yang dituntut oleh syarak. Syarak ni apa? Iaitu agama Islam, hukum Allah Ta'ala, untuk mengerjakannya dengan tuntutan pasti, di mana jika melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya menyebabkan mendapat seksa atau berdosa. Berarti itulah dia benda wajib para jemaah sekalian. Kita laksanakan, kita dapat pahala. Kita tinggalkan, kita berdosa. Tu dia. Haram pula bagaimana para jemaah sekalian? Haram ialah apa? Iaitu kita meninggalkan segala apa yang segala apa yang dilakukan itu boleh mendatangkan dosa. Ya, kita meninggalkan. Dan apabila kita haram pula bagaimana? Bila kita melaksanakan je, minta maaf, ya. Haram pula bagaimana para jemaah sekalian? Bila kita melaksanakan perkara-perkara yang bersifat haram, iaitu maksiat, maka kita akan berdosa. Apabila kita meninggalkan perkara tersebut, ya, jauhkan perkara tersebut, jauhkan perkara-perkara haram daripada diri kita, maka kita mendapat pahala. Contoh seperti ibadah solat para jemaah sekalian. Wajib solat, tinggalkan solat haram, tak boleh. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Melaksanakan maksiat haram, tinggalkan maksiat. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Baik, bagaimana pula dengan definisi sunnah para jemaah sekalian? Ya, definisi sunnah bagaimana pula para jemaah sekalian? Apa maksud sunnah? Ta'rif sunnah ataupun disebut dengan mandub. Ya, disebut dengan mandub para jemaah sekalian. Disebut dengan mandub. Ialah apa yang dituntut oleh syarak untuk melaksanakannya dengan tuntutan tidak pasti, di mana jika melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya tidak disiksa atau tidak berdosa. Jadi maksud sunnah ni bagaimana para jemaah sekalian? Sunnah ni dia tak wajib. Ya, dia tak wajib para jemaah sekalian. Ya. Tapi yang menjadi salah faham di dalam sekarang ini, ya, dalam keadaan sekarang ini, ada orang memahamkan sunnah itu adalah apa? Melaksanakannya dapat pahala, tinggalkan dia kita tak berdosa. Okey, saya setuju dengan takrif seperti ini, definisi seperti ini, tapi menurut saya kurang tepat. Kurang tepat itu takrif sunnah. Definisi sunnah itu, penjelasan sunnah itu kurang tepat. Menurut saya, sunnah itu bagaimana? Melaksanakannya kita dapat pahala, meninggalkannya memang kita tak berdosa, tapi kita rugi para jemaah sekalian. Rugi kita. Kenapa saya mengatakan rugi? Okey, contoh para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan solat satu hari satu malam sebanyak 5 kali. Daripada solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ini yang wajib dan tak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, haram hukumnya, berdosa. Dan kalau kita melaksanakannya, kita dapat pahala. Ya, tetapi ya, kalaulah di antara 5 solat ini ada sebahagian daripada solat ini ada ba'diyahnya, ada qabliyahnya. Bila kita melaksanakan ba'diyah dan qabliyah, walaupun dia bukan wajib tapi dia sunnah, berarti apa para jemaah sekalian? Kita mendapat pahala tambahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berarti kalau kita tak laksanakan ba'diyah, kita tak laksanakan qabliyah, rugilah kita.
Ibarat apa dia? Kalau kita dekat Singapura, kita kerja, tiap-tiap bulan kita dapat gaji. Kenapa kita dapat gaji? Sebab itu wajib lah dapat gaji. Tahu-tahu ada lagi satu bulan yang disebut dengan apa? 13-month bonus. Bonus pada bulan yang ke-13. Padahal memang tak ada bulan yang ke-13. Selepas Disember tu dah tak ada bulan lagi dapat jemaah sekalian. Selepas Disember balik ke bulan 1 iaitu Januari. Tapi ni apa? Ada 13-month bonus. 13-month bonus inilah para jemaah sekalian terserah kepada pihak company. Apakah pihak company itu mau memberikan kepada pekerjanya ataupun tidak? Itu nama dia sunnah. Kalaulah company ni tengok pekerjanya rajin, sungguh-sungguh kerja, maka dia layak untuk mendapatkan 13-month bonus. Jadi bagaimana para jemaah sekalian? Orang yang mendapatkan 13-month bonus, maka dia akan dapat gaji lebih. Orang yang tak dapat 13-month bonus berarti dia rugi. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, jangan hanya kita sibuk dengan kerjakan perkara yang wajib saja, sunnah ditinggalkan. Jangan. Yang wajib kalau boleh apa? Sudah tak perlu untuk kita tanya lagi. Kenapa tak perlu tanya? Sebab dia benda wajib, benda compulsory para jemaah sekalian. Kenapa kita nak kena tanya? Kenapa kita nak kena tanya? Engkau dah sembahyang? Kenapa nak kena tanya? Awak orang Islam, kita orang Islam, maka hukum yang telah Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, wajib kita laksanakan. Kenapa kita tak laksanakan? Ini dia. Ini dia. Dan kalau kita laksanakan yang wajib, sunnah jangan tinggalkan. Ba'diyahnya, qabliyahnya jangan kita tinggalkan. Sampai-sampai para alim ulama suka melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah ini. Kadang-kala para alim ulama tu apa? Ibadah qabliyahnya, ibadah ba'diyahnya suka lama sembahyang. Sebab apa? Mereka suka sembahyang sunat. Kalau dah ibadah yang wajib memang tak pernah tinggalkan. Para alim ulama kita bagaimana? Mereka kalau ibadah solat 5 waktu ni, mereka usahakan kalau boleh ibadah di dalam masjid, kerana mendapat pahala masjid. Yang kedua para jemaah sekalian, mereka keluar dari rumah, mereka keluar dari office untuk ke masjid menunaikan solat 5 waktu berjemaah. Itu setiap langkah tu semua pahala. Dan bila masuk masjid, mereka berwuduk. Sebelum masuk masjid, langkah kaki kanan, mereka baca doa masuk masjid. Lepas tu mereka berwuduk. Dah habis berwuduk, mereka baca doa wuduk. Dan bila dah baca doa wuduk, mereka masuk ke masjid dengan mereka niat i'tikaf. Mereka solat sunat i'tikaf 2 rakaat. Habis solat sunat i'tikaf, mereka solat sunat wuduk lagi 2 rakaat. Habis daripada solat sunat wuduk 2 rakaat, mereka duduk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah taala di dalam masjid. Betapa besar pahalanya. Subhanallah. Belum lagi masa waktu, belum lagi solat qabliyahnya, belum lagi solat wajibnya, belum lagi solat ba'diyahnya. Masya-Allah, la ilaha illallah. Tengok para jemaah sekalian. Maka beginilah seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan benda-benda yang sunat ini. Walaupun ibadah-ibadah sunat ni nampak kecil, tak ada benda, tapi dia punya impact very strong. Impact dia very strong para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti kita makan. Kita makan berapa kali para jemaah sekalian? Yang wajib kita makan, kalau ikut betul-betul kalau ikut betul-betul tata tertib makan, satu hari kita makan 3 kali. Di dalam bahasa Arab apa? Futur. Apa arti futur? Futur artinya sarapan pagi, breakfast. Setelah itu kita ada apa? Ghada dalam bahasa Arab. Ghada, apa arti ghada? Makan tengah hari, lunch time. Setelah itu yang ketiga disebut asya. Apa maksud asya? Asya dinner time, makan malam. Ini 3 kali. Baik, macam mana cara kita macam mana cara kita futur, kita ghada, kita asya? Macam mana cara kita breakfast, kita lunch, kita dinner?
Ya, mungkin kita lunch dengan apa? Oh, saya biasa lunch makan roti 2 keping. Okey, setakat awak makan roti 2 keping je? Tidak. Pasti roti tu apa? Mungkin awak taruh butter, awak taruh jam, awak ada apa lagi? Telur setengah masak ke apa ke dan sebagainya. Ya, lepas tu air, ya, air apa awak minum? Kopi atau tea? Kadang-kadang oh tak, saya nak Milo. Lepas tu apa? Lepas tu apa? Lepas tu nak minum air jus. Ini semua sunnah. Ini semua sunnah. Yang penting meal dia tu itu yang wajib. Begitu juga dengan lunch nanti. Kita lunch biasa makan apa? Oh, saya makan nasi. Okey, setakat nasi je. Lauk pauk tak ada. Lauk pauk itulah sunnah. Begitu juga dengan dinner para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakaza. Ya, hakaza para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu sunnah. Ya. Mungkin antara breakfast dengan lunch, break time, ya. Lepas tu antara lunch dengan dinner, apa dia? Minum apa? Minum kopi, minum teh petang-petang. Ya, petang-petang. Lepas dinner lagi apa? Dia buat apa? Supper, ya. Supper kira makan ringan-ringan lah, ya, lepas sebelum kita tidur. Tengok para jemaah sekalian, itu sunnah hukumnya. Kenapa kita boleh jaga ni benda semua tetapi ibadah kita tak mau jaga? Sebab itu kita perlu tahu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dia, ya, perkara-perkara hukum-hukum yang diperjelaskan, ya. Baik. Yang seterusnya pula para jemaah sekalian, diperjelaskan syarat supaya sesuatu yang dimulakan dengan basmalah mendapat pahala yang sunnah. Bagaimana tu para jemaah sekalian? Iaitu perbuatan itu hendaklah sesuatu yang digalakkan dalam syariat, bukan haram, makruh dan tidak mendatangkan manfaat. Ya, apa nama? Minta maaf, saya ulang sekali lagi. Perbuatan itu, ya, hendaklah sesuatu yang digalakkan dalam syariat, bukan yang haram, makruh atau tidak mendatangkan manfaat. Yang kedua pula, ia bukan zikir seperti tasbih, ya, tahlil, selawat dan lain-lain yang tidak perlu membaca basmalah ketika memulakannya. Ya, contoh seperti kita apa? Baca tahlil, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan kita baca tahlil, habis baca la ilaha illallah, nanti kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Betul tak betul Pak sekalian? Tengok hakata, ya. Yang ketiga pula, ia bukan perbuatan yang disyariatkan membaca basmalah ketika memulakannya, seperti khutbah yang dimulakan dengan hamdalah. Khutbah ni maksudnya apa para jemaah sekalian? Ya, seperti khutbah Jumaat. Ya. Awak kalau pergi sembahyang Jumaat, awak dengar tak khatib itu kalau dia diri kat atas mimbar, dia dah beri salam, lepas tu dia duduk, Bilal azan, lepas tu dia diri lagi. Bila dia diri, awak dengar tak khatib bilang bismillahirrahmanirrahim? Tak ada. Khatib tu bilang alhamdulillah. Dia itu disebut hamdalah. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Hakadha. Baik. Di sini pengarang kitab ini ada sedikit mengambil mengambil keberkatan daripada Kiai Nawawi Banten di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah yang baru kita baca semalam para jemaah sekalian, memperjelaskan apa, ya, Imam Nawawi Banten, Kiai Nawawi Banten radhiyallahu an menyebut bahawa bismillahirrahmanirrahim mempunyai 4 perkara yang mengisyaratkan kepadanya. Mempunyai 4 perkara para jemaah sekalian, ya. Baik, diperjelaskan 4 penjuru yang digunakan syaitan untuk menggoda manusia, iaitu depan, belakang, kanan, kiri. Sesiapa yang selalu mengucapkan basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim, segala amalannya dia akan mendapatkan pertolongan Allah dalam menghadapi syaitan yang datang daripada 4 penjuru. Ya. Yang kedua pula, 4 keadaan manusia melakukan maksiat dan dosa, iaitu sama ada manusia itu tersembunyi ataupun terang-terangan,
ataupun pada waktu malam, ataupun pada waktu siang. Maka basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim selalu diucapkan oleh seorang hamba Allah Ta'ala dalam kehidupannya seharian, boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukannya dalam 4 keadaan ini. Jadi kita ingat para jemaah sekalian, ya, setiap manusia tu, ya, tidak akan dapat selamat daripada godaan syaitan. Tidak akan dapat selamat daripada gangguan manusia. Confirm ada. Tetapi dia akan dapat selamat apabila dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dengan salah satu, dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mana keadaan manusia itu? Dari depan pun boleh datang, dari belakang pun boleh datang, dari kanan pun boleh datang, dari kiri pun boleh datang. Ya, 4 macam penjuru ini. Ataupun lagi satu keadaan, ya, manusia itu, ya, melakukan maksiat, diganggu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi macam mana Ustaz? Ya, mungkin tengah-tengah malam dia pun Allahu Akbar, dia tengah ibadah ni, tahu-tahu syaitan datang ganggu. Ya, syaitan. Janganlah awak ingat, takkanlah kita tengah sembahyang syaitan boleh ganggu. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita buka di dalam kisah-kisah, cerita-ceritanya orang-orang saleh, iaitu orang-orang wali-wali Allah, ya, diperjelaskan bahawa mereka pun diganggu oleh syaitan. Seperti kalau awak buka di dalam kitab-kitab orang-orang saleh, contoh seperti Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, diperjelaskan, saya dengar daripada guru saya sendiri, ya, iaitu sewaktu saya berada di waktu berada di Tarim, iaitu Syekh Umar bin Husain Al-Khatib radhiyallahu an warda'an, ya, masih ada hubungan family dengan Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib yang meninggal di Singapura. Ya, beliau memperjelaskan dulu pernah di kota Baghdad itu musim sejuk. Jadi, ya, musim sejuk. Jadi sudah menjadi kebiasaannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, bila beliau sudah menjadi kebiasaan kebiasaannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir, minta maaf para jemaah sekalian, anak saya kacau sikit tak, ya. Sudah menjadi kebiasaannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani pada tiap-tiap malam bila beliau mau bangun untuk bertahajud ibadah pada Allah Ta'ala, beliau akan mandi. Maka pada satu ketika kota Baghdad itu dalam keadaan sejuk-sejuknya, ya, sejuk sekali, sesejuk-sejuknya. Akhirnya apa para jemaah sekalian? Tahu-tahu ada satu orang tua datang jelaskan, wahai Abdul Qadir, aku dari tadi perhatikan kau selama ini, kau tiap-tiap malam bangun walaupun dalam keadaan sejuk, engkau bangun beribadah pada Allah Ta'ala. Sesungguhnya engkau ni adalah kekasih daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesungguhnya engkau ni adalah seorang wali daripada wali-walinya Allah. Dan makam kau tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sudah cukuplah amal ibadah kau ni, dah cukup dah. Tak perlu lagi engkau beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau ambil tongkat dan beliau lemparkan tongkat itu kepada orang tuanya dengan beliau memperjelaskan, wahai iblis, nyahlah engkau dari sini. Tengok para jemaah sekalian, kalaulah Kiai Nawawi Banten memperjelaskan manusia itu dapat diganggu oleh syaitan, diganggu oleh segala macam daripada 4 penjuru, ataupun secara sembunyi-sembunyi, ataupun terang-terangan, ataupun pada waktu malam, ataupun pada waktu siang. Kita dengan Syekh Abdul Qadir Jailani macam para jemaah sekalian, sama level? Jauh para jemaah sekalian, jauh, sangat-sangat jauh, sangat-sangat jauh.
Sampai-sampai dijelaskan di dalam kitabnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, pernah satu ketika beliau itu, orang sudah ramai datang untuk menunggu untuk hadir pengajian beliau. Tahu-tahu beliau memerintahkan anaknya untuk mengisi pengajian tersebut. Dan anaknya pun mula mengisi, anaknya mula ceramah sana sini dan sebagainya. Akhirnya anaknya penat, berhenti, pun masuk ke rumah. Bila masuk ke rumah, anaknya jelaskan kepada ayahnya, penat aku bercakap, penat aku terangkan, tapi tak banyak orang yang menumpukan perhatian kepada aku. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani hanya menganggukkan kepala. Setelah itu beliau keluar, ya, Sultanul Auliya ini Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu keluar, dan beliau mula mengisi beliau mula mengisi pengajiannya itu dengan 3 perkataan. Tiga perkataan itu sama. Pertama, bila beliau keluar daripada rumahnya, orang yang ramai sedang menunggu kehadiran beliau itu langsung senyap, tak berbunyi satu pun. Bila beliau jalan dan orang nampaknya, orang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang berteriak para jemaah sekalian. Ya. Ada lagi orang jelaskan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya orang itu mengucapkan, ya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan la ilaha illallah. Ribuan orang yang datang untuk ikut pengajian beliau tu nangis semua. Nangis. Ucapan yang kedua, la ilaha illallah. Ribuan orang yang datang itu apa? Semuanya pakai Allah. Pakai. Kali yang ketiga beliau ucapkan la ilaha illallah. Kebanyakan orang pingsan dan ada sampai mati dengan ucapan kekuatan la ilaha illallah. Tengok para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jugalah dengan tuan guru kami Al-Hafidh Al-Musnid Sayyid Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Al-Mursyid Al-Murabbi radhiyallahu an. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat darjat Habib Umar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan panjang umur dan kesihatan kepada Habib Umar bin Hafidh. Amin Allahumma amin. Pernah juga satu ketika para jemaah yang dirahmati Allah, Habib Umar itu apabila selesai daripada bacaan maulid, ya, beliau pun menunjuk kepada beberapa para alim ulama untuk memulakan ceramah, dan terakhir beliau yang berceramah. Hanya beliau bangun sahaja. Beliau bangun dengan beliau melihat semua jemaah yang hadir. Orang sudah mulai nangis. Orang sudah mulai jelaskan orang sudah jelaskan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya beliau menutupkan matanya dengan beliau mengangkat tangan saja. Belum mula kalam lagi, mengangkat tangan. Orang sudah nangis semua raung pekik, ya Allah, ya Allah. Lantas beliau buka mata, beliau jelaskan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Banyak yang pingsan. Banyak yang pingsan para jemaah sekalian. Tatkala di bulan Ramadan kita solat tarawih, saya masih ingat lagi, Habib Umar angkat takbir Allahu Akbar. Habis daripada baca Fatihah, waladdallin, kita ramai-ramai amin. Tahu-tahu dengar kedebuk, apa dia? Bunyi apa? Orang pingsan para jemaah sekalian. Kekuatannya baca Al-Quran, kekuatan surah Fatihah yang dibaca, yang keluar daripada hatinya orang wali min awliyaillah. Hakadha para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, maka begitulah dia keadaannya para jemaah yang dirahmati Allah. Sebab itu, ya, sebahagian juga daripada para alim ulama, mereka ada mengarang wirid-wirid. Ya, wirid-wirid. Contoh seperti selalu yang Habib Umar mewasiatkan kepada setiap anak muridnya untuk apa? Mengamalkan wirid yang telah disusun oleh Habib Umar bin Hafidh. Ya, wirid
wirid pada waktu qiyamul lail, wirid sebelum solat subuh, wirid selepas solat subuh sampai terbit matahari, solat isyraq, solat duha, wirid selepas zuhur, wirid selepas asar, wirid sebelum maghrib, wirid selepas maghrib, wirid selepas isyak. Pada malam Jumaat wiridnya apa? Pada hari Jumaat selepas asar wiridnya apa? Ini Habib Umar menyusun, ada di dalam kitab yang disebut dengan kitab Khulasatul Madad. Dan alhamdulillah kitab itu sudah pun diterjemahkan, dan syukur alhamdulillah sudah ada dalam bentuk PDF. Alhamdulillah para jemaah sekalian, masya-Allah. Ya, dalam bentuk PDF, senang untuk kita baca. Dulu ini kitab Khulasah Madad tak ada dalam terjemahan, tak ada, ya. Dia ada dalam apa? Bentuk bahasa Arab kecil je para jemaah sekalian, ya. Ini dicetak kembali, ya. Ini semuanya bahasa Arab para jemaah sekalian. Bahasa Arab semuanya, ya. Cuma ada title saja, ya, ratib lah apalah. Yang lain semua bahasa Arab para jemaah sekalian. Tapi alhamdulillah, ya. Sekarang kitab wirid Habib Umar ni sudah ada diterjemahkan. Kalau tidak silap saya, ada diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggeris, ya, dalam bahasa Inggeris. Tapi yang ada dengan saya di dalam bahasa Melayu para jemaah sekalian, ya, di dalam bahasa Melayu dari bentuk PDF. Ini bagus untuk kita amalkan para jemaah sekalian, seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Nawawi Banten. Bagus untuk kita amalkan. Jangan sampai kita lupa untuk mengamalkannya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa kalau nak wirid yang disusun oleh Habib Umar ini, kitab Khulasatul Madad yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dalam bentuk PDF, ya. Jadi awak bolehlah WhatsApp saya, ya, di nombor saya 84447405. Boleh amalkan, ya. Sebab dulu pernah saya tanya dengan Habib Umar, boleh tak Habib kalau ada orang nak minta untuk, kata Habib, kasih, silakan amalkan, kata Habib. Itu sudah diizinkan oleh Habib, silakan nak amalkan. Boleh sesiapa kalau berhajat nakkan ini PDF kitab Khulasah Madad yang di wirid-wirid yang disusun oleh Habib Umar yang sudah ada terjemahannya, boleh WhatsApp saya, nanti insya-Allah saya akan berikan, ya, dari bentuk PDF. Awak boleh simpan dekat dalam handphone awak. Mana-mana awak pergi pun boleh buka baca. Awak pergi umrah ke, pergi haji ke, makan angin ke, apa ke, ya. Time waktu ni bukalah baca. Saya sering, kalau, ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita istiqamah amalkan dan tak pernah saya tinggalkan. Alhamdulillah, walaupun saya menunaikan ibadah haji ataupun menunaikan ibadah umrah ataupun makan angin, ya, ataupun kadang-kadang saya berjalan dengan bersama para jemaah di dalam bas tu, selalu nanti saya akan baca wirid tersebut para jemaah sekalian, ya. Hakaza. Jadi kalau sekiranya ada yang berhajat, ya, nakkan wirid Habib Umar ni, kitabnya nama Khulasah Madad, boleh awak WhatsApp saya insya-Allah, ya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan sikit para jemaah sekalian, ya. Kita teruskan sikit. Diperjelaskan juga 11 kurniaan yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim pada setiap huruf, ya, pada setiap huruf di dalam Bismillahirrahmanirrahim, ya, ada makna-makna yang tertentu. Ya, bagaimana para jemaah sekalian makna-makna yang tertentu ini? Diperjelaskan bahawasanya, ya, perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu mengandungi, ya, huruf-huruf Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, huruf-huruf Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, Ha, ya, Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun, itu Ar-Rahman. Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim, itu Ar-Rahim. Jadi apa makna dia? Diperjelaskan oleh para alim ulama. Bismi, Ba, itu makna dia Bara'atullah. Bara'atullah, kelepasan diberi Allah kepada orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ya, Sitrullah, ya, Ba, itu kalau huruf Sin pula Bismi, Ba, Sin. Huruf Sin pula Sitrullah, iaitu perlindungan Allah kepada orang yang jahil. Ya, Ba, Sin, Mim. Huruf Mim pula Mahabbatullah, iaitu kasih sayang Allah kepada orang Islam.
Lafaz Allah pula, Allah lam alif lam lam ha. Bagaimana para jemaah sekalian? Alif itu artinya apa? Ulfatullah, kelunakan kasih sayangnya Allah. Huruf lam, lam pula alif lam lam ha. Huruf lam itu iaitu latifullah, ya, kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. Huruf ha pada perkataan Allah iaitu hidayah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perkataan Ar-Rahman, alif tadi kita dah sebut dah, lam pun kita dah sebut, Rahman, ra ha mim. Bagaimana huruf ra, ya? Ra artinya ridwanullah, keredaannya Allah taala. Sama juga dengan makna huruf ra yang ada pada lafaz rahim, ya. Huruf ha yang ada pada lafaz Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, makna dia apa? Hilmullah, kelonggaran yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berdosa, ya. Huruf mim pula, Ar-Rahman mim, ya, huruf mim minnatullah, dan juga huruf mim terdapat pada Ar-Rahim. Apa arti minnatullah? Kurniaan Allah kepada orang yang beriman. Huruf nun, Ar-Rahman ra ha mim nun, ya, pada perkataan Ar-Rahman artinya nurul ma'rifah, artinya cahaya makrifat di dunia dan akhirat, ketaatan di akhirat. Dan huruf ya, Ar-Rahim ra ha ya, huruf ya tu iaitu yadullah, pemeliharaan Allah kepada orang Islam. Dan penutup tentang bab Bismillahirrahmanirrahim ini para jemaah sekalian, berkata Kiai Nawawi Banten radhiyallahu an, Syekh Ahmad Sawi, iaitu pengarang kitab Tafsir Sawi, mengatakan bahawa jika basmalah dibaca sebanyak 21 kali sebelum tidur, orang yang membacanya akan selamat daripada syaitan, rumahnya terselamat daripada kecurian, selamat daripada mati mengejut dan balak-balak yang lain pada malam itu. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya dengar daripada guru-guru saya sewaktu saya belajar di pondok pesantren dulu, diperjelaskan apa? Ayat Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang tulis, ya, dengan tinta yang terbuat daripada za'faran sebanyak 40 kali sambil ia membaca, dan setelah itu dia siramkan air ke atas tinta tersebut sampai tinta itu hilang, ya. Kalau ada orang sakit boleh diminumkan, boleh disiramkan, maka dia akan sembuh dari segala macam penyakit, insya-Allah. Ini kalam ulama para jemaah sekalian. Ulama lebih tahu daripada kita. Kita ni bukan ulama. Jadi cara paling baik sekali ikut jejak langkah ulama. Nah, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakadha, ya. Alhamdulillah. Selesailah kita daripada bab Bismillahirrahmanirrahim. Baru Bismillahirrahmanirrahim je para jemaah sekalian, ya. Selesailah kita daripada bab Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti insya-Allah minggu depan, ya, seperti hari Sabtu ini kita akan mulalah, ya, permulaan kitab ini dengan apa? Lafaz hamdalah, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, ada sebahagian daripada para jemaah yang tanya kepada saya, ya, berkenaan tentang kemuliaan ibadah kurban. Okey, baik. Ibadah kurban para jemaah yang dirahmati Allah merupakan suatu ibadah yang sangat-sangat besar pahalanya, ya, dan ia terjadi hanya pada bulan Zulhijjah, ya, pada bulan Zulhijjah, pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ya. Dan ibadah korban merupakan suatu ibadah yang digalakkan dalam agama Islam, ya. Maka di antara hayawan-hayawan yang diperbolehkan untuk kita melaksanakan korban adalah apa? Adalah hayawan kambing, lembu,
unta, ya, boleh kita melaksanakan ibadah kurban. Dan bagaimana pahala dia para jemaah sekalian? Menurut keterangan-keterangan diperjelaskan, pahalanya itu adalah pahalanya adalah banyaknya pahala itu adalah seperti banyaknya bilangan bulu yang ada di binatang kurban tersebut. Ya, agak-agak berapa banyak bulu yang ada dekat unta, dekat lembu, dekat kambing. Wallahu alam, saya pun tak tahu. Kenapa ustaz tak tahu? Sebab saya belum pernah kira. Gitulah dia para jemaah sekalian, ya. Lagi satu diperjelaskan bahawasanya para jemaah sekalian, bagaimanakah pahala ibadah kurban tersebut? Pahala ibadah kurban itu sampai kepada orang yang melaksanakan ibadah kurban, orang yang niatkan untuk melaksanakan ibadah kurban atas nama orang yang melaksanakan ibadah kurban tersebut. Bila disembelih binatang tersebut, baik unta ke, baik lembu ke, baik kambing ke, akan darahnya tu akan langsung keluar dengan begitu cepat dan begitu banyak sekali. Maka begitulah pahala, ya, orang yang melaksanakan ibadah kurban tu sampai kepada dirinya, ya, sampai kepada dirinya. Ya. Dan lagi satu para jemaah sekalian, ibadah kurban ini adalah menunjukkan, ya, betapa besarnya, ya, ibadah kepada Allah Ta'ala itu, ya, seperti apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Ada kaitan dengan peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, seperti apa yang kita mengetahui bahawasanya ya, kita berkorban ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkorban kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara berkorban ibadah berkorban lillahi ta'ala adalah seperti hukum syariat yang Allah Ta'ala jelaskan, seperti kita melaksanakan ibadah korban ini. Dan bila kita boleh melaksanakan ibadah korban ni, dia tak boleh bila-bila masa, tak boleh. Dia ada waktu-waktu yang tertentu. Waktu yang tertentu dia tu bagaimana para jemaah sekalian? Iaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Hijrah. Bila boleh start korban para jemaah sekalian? Apabila selesai daripada ibadah solat hari raya haji. Jadi boleh korban. Ya, jadi boleh korban pada tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Ya. Dan sunnah pula bagaimana para jemaah sekalian, ya, ibadah korban ini? Sunnahnya apa? Sunnahnya ialah bila kita melaksanakan ibadah korban, satu sunnahnya kita pun makan daging tersebut, jangan tak makan. Sunnah hukumnya makan daging korban. Ya. Ustaz, ada orang bilang bagi-bagi kepada fakir miskin. Ya, betul, sunnah. Bagi-bagi kepada fakir miskin. Ustaz, kalau saya nak ambil semua Ustaz daging tu, saya tak nak bagi kepada fakir miskin, tapi saya nak masak, lepas tu saya nak bagi dengan jiran-jiran tetangga, boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Boleh, no problem para jemaah sekalian. Tapi sunnahnya kalau daging korban ni kita bagi kepada orang, ya, bagi kepada fakir miskin, mentah-mentah juga bagi. Ya, mentah-mentah juga bagi. Satu. Yang kedua, bila kita dapat daging korban, aku bukan anak yatim apa, aku bukan orang fakir miskin apa, boleh tak ambil? Ambil, jangan tak ambil. Sunnah para jemaah sekalian. Ya. Dan lagi satu, sesiapa sahaja yang mendapatkan daging korban, tak boleh dia jual daging korban tersebut. Haram hukumnya. Haram hukumnya, tak boleh, haram hukumnya. Ingat, daging korban tak boleh dijual, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Ya. Seterusnya para jemaah sekalian, ya, lagi satu diperjelaskan, ada yang tanya dengan saya tentang apa? Bukan korban tapi aqiqah. Ya, aqiqah para jemaah sekalian. Dalam bahasa Arab disebut aqiqah. Dalam bahasa Melayu kita sebut apa? Kekah. Kekah ni macam mana para jemaah sekalian? Kekah ni bila-bila pun boleh buat. Nak buat sekarang pun boleh, tak jadi masalah. Okey ustaz, kalau kita buat pada tanggal 10, 11, 12, 13, boleh tak ustaz? Boleh, tak jadi masalah.
Sebab apa? Bila kita niat untuk melakukan sesuatu, maka sesuai dengan niat kita. Sesuai dengan niat kita, para jemaah sekalian. Ya. Akikah ni apa? Akikah ni adalah untuk baby, para jemaah sekalian. Baby yang baru dilahirkan dan usianya belum lebih daripada 40 hari. Maka sunnah dilaksanakan akikah. Ya, macam mana laksanakan akikah? Akikah itu bukan dengan lembu, bukan dengan unta, tapi dengan kambing. Kambing bagaimana, para jemaah yang dirahmati Allah? Kalau itu baby boy, maka akikahnya 2 ekor kambing. Kalau itu baby girl, akikahnya 1 ekor kambing. Cuma beza dengan udhiyah, di dalam bahasa Arab disebut udhiyah, kurban, dengan akikah, iaitu kekah ni, para jemaah sekalian. Kalau udhiyah, kurban, sunnah kita kasih daging tu mentah. Tapi akikah, sunnah kita apa? Sunnah kita masak daging tersebut. Ya, sunnah kita masak daging tersebut dan panggil orang kampung, panggil fakir miskin, panggil family, sanak saudara makan. Dan juga ada disebutkan di dalam kitab-kitab fikih bahawasanya kalau daging korban sunnah potong-potong. Kalau daging akikah ni apa? Jangan potong-potong. Kalau boleh besar-besar pun tak apa. Sunnah hukumnya. Ya, kalaupun nak potong juga kerana susah sangat nak masak, potong jangan sampai putus. Gitu, para jemaah sekalian, ya. Dan juga disebutkan di dalam kitab-kitab fikih bahawasanya kalau kita buat akikah, daging akikah tu kita masak, kalau boleh masak dengan masakan yang rasa manis. Begitulah dia, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang ada rezeki lebih, silakan buat ibadah kurban. Yang dapat baby, silakan buat ibadah akikah, tak jadi masalah, ya. Tak jadi masalah. Begitulah dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Dan juga saya pernah menjelaskan kepada para jemaah, ya, saya tiap-tiap tahun ada buat kurban, ya. Tapi kurban tu saya tak dapat buat kat Singapura, ya. Kita buat dekat luar negeri. Dan saya tolong kawan saya, para jemaah sekalian, ya. Kawan saya nama dia Ustaz Zaki, ya. Beliau ada company nama dia Nariza, ya. Memang beliau ni sudah pengalaman, para jemaah sekalian, ya. Sudah beberapa tahun saya selalu bantu beliau, ya. Saya selalu bantu beliau. Jadi kalau para jemaah ingin untuk melaksanakan ibadah kurban, ya, yang dikelolakan oleh Ustaz Zaki, ya, yang mana ibadah kurbannya itu dilaksanakan di Indonesia, ya, ada tempat anak yatim dekat sana, ya, maka boleh para jemaah hubungi saya, ya, WhatsApp saya, ya, 84447405. Ataupun para jemaah, ya, nak bantu, ada lagi satu kawan saya iaitu orang Malaysia, ya, kita dulu sama-sama belajar di Hadramaut, ya, iaitu yang bernama Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Ya, Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Ya, beliau juga ada melaksanakan ibadah kurban, ya. Jadi tapi ibadah kurban beliau itu dilaksanakan di Malaysia. Kalau tidak silap saya di Melaka agaknya, insya-Allah, ya. Jadi sesiapa kalau berhajat nak melaksanakan ibadah kurban di Malaysia, boleh juga hubungi saya juga, ya, pada nombor telefon 84447405. Boleh WhatsApp saya, para jemaah sekalian, ya. Kalau awak telefon saya tak angkat, ya, minta maaf para jemaah sekalian, mungkin saya tengah sibuk ke, ataupun tak dengar ke handphone ke, ya, mungkin tengah silent mode ke. Kalau awak telefon saya tak angkat, awak WhatsApp saya. Insya-Allah nanti saya akan reply para jemaah sekalian, ya. Baik, para jemaah sekalian, itulah yang boleh saya sampaikan hari ini, pengajian kita, ya, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya oleh jemaah-jemaah berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang ibadah kurban. Baik, para jemaah sekalian, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا
وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، قبل أن تأتينا رسل منون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيع الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل عوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد تشي الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.